जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله عليه আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা নাতে রাসূল শ্রবণ করার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। আমি সর্বপ্রথম নিয়ত করে নিচ্ছি আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। এবং আপনারাও নিয়ত করে নিন আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল ইনশাআল্লাহ সকলে মিলেমিশে পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সব নবীদের সেরা নবী
নবী সব নবীদের আলা, সে যে খোদার প্রিয় হবে, নবী সাল্লে আলা। খোদা পরেশান তোমার, তুমি নবীদেরও সরদার, তুমি মালিকে জমানা, मदनी मदीने वाले परुन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चारो चिंता प्रीति बीर, चारो चिंता पृथिबীর মদিনায় চলো শোবে, চারো চিন্তা পৃথিবীর মদিনায় চলো শোবে, মনের আশা পূরণ হবে আকা, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর দারে গেলে চারো চিন্তা পৃথিবীর, চারো চিন্তা পৃথিবীর মদিনায় চলো শোবে, মনের আশা পূরণ হবে আমার, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর দারে গেলে চারো চিন্তা পৃথিবীর, রহমতের মেঘমালা ছিও ছায়া দিতে থাকে, প্রিয় নবীর দেওয়ানা, প্রিয় নবীর দেওয়ানা। ঘর থেকে বের হলে চারো চিন্তা পৃথিবীর, চারো চিন্তা পৃথিবীর মদিনায় চলো শোবে, চারো চিন্তা পৃথিবীর। মা আমেনার দুলালের দুলালের দুলালের, মা আমেনার দুলালের, সব নবীদের সরদারে মিলাদ মোরা পালন করে, মিলাদ মোরা পালন করে। দুশ্মনেরা যায় যে জ্বলে, চারো চিন্তা পৃথিবীর, চারো চিন্তা পৃথিবীর। সারা বিশ্বে একটি জায়গা, আমার প্রতিদিন যেতে মন চায়, সারা বিশ্বে একটি জায়গা, আর তা হলো মদিনা।
যেতায় আমাদের মতো, যেতায় আমাদের মতো, অচল টাকা যায় যে চলে, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, মদিনায় চলো শোবে, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর দক্ষিণা আমরা প্রতিদিন পাই, প্রিয় নবীর দক্ষিণা, প্রিয় নবীর দক্ষিণা, প্রতিদিন যায় যে চলে, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবীর, মদিনায় চলো শোবে, মনের আশা পূরণ হবে। অন্য কানি দরবারে দরবারে দরবারে, অন্য কারো দরবারে যায় না কখনো তারা, পূরণ হয়ে যাদের আশা, পূরণ হয়ে যাদের আশা, প্রিয় নবীর দ্বারে গেলে, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী, মদিনায় চলো শোবে, মনের আশা পূরণ হবে। প্রিয় নবীর দ্বারে গেলে, ছাড়ো চিন্তা পৃথিবী। সাল্লু আলা হাবিব সাল্লাল্লাহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। নাওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। সাথে সাথে ওই সকল কাজ আপনার আমার জন্য জায়েজ হয়ে যাবে। সাধারণত যে সকল কাজসমূহ মসজিদে করা নাজায়েজ রয়েছে, যেমন খাওয়া দাওয়া অথবা মসজিদে অবস্থান করা, বিশ্রাম নেওয়া, ফতোয়া শামির মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া অথবা ঘুমোতে চায় সে যেন ইতিকাফের নিয়ত করে নেয় এবং কিছুক্ষণ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে, অতঃপর যা ইচ্ছা করতে পারবে, অর্থাৎ চাইলে সে ঘুমোতে পারবে অথবা খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দুরূদ পাক পাঠের অসংখ্য অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার উপর 100 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির উভয় চোখের মাঝখানে
লিখে দেবেন এই ব্যক্তি মুনাফিকের নিফাক এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। সাথে সাথে কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে শহীদদের সাথে উঠানো হবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে আসুন আমরা ভালো নিয়ত করে নেই, কেননা প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস করে তুলুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। প্রিয় স্নেহের আমরা আসুন নিয়ত করে নেই, যতক্ষণ আমরা বয়ান শ্রবণ করব, ইলমে দিনের সম্মানার্থে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ, এবং নিজে স্মরণে রেখে আমল করব আর অন্য ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। আমিও নিয়ত করতেছি আল্লাহ তাআলা ও তার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বয়ান করব ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়েত এবং পথ প্রদর্শনের জন্য যে সকল পবিত্র বান্দাদের আপন বিধানাবলী পৌঁছাতে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে নবী বলা হয়। আর আম্বিয়া কিরামগণ আলাইহিmus সালাম ওই সত্তা যাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যাদের নিকট ওহী আসত, এবং ওই ওহী কখনো কখনো ফিরিস্তার মাধ্যমে পাঠানো হতো, আবার কখনো বা সরাসরি আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট পাঠাতেন। আম্বিয়া কিরাম আলাইহিmus সালামগণ পরিপূর্ণভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত ছিলেন, পবিত্র ছিলেন, এবং তাদের আচরণও খুবই পাক ও পবিত্র থাকে। তাদের নাম, বংশ, শরীর, বাণী, কর্ম সব কিছু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে, এবং তাদের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র থাকে। তাদেরকে আল্লাহ পাক পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। এমনকি দুনিয়ার বড় বড় যারা মেধাবী রয়েছে তাদের আম্বিয়া কেরাম আলাইহিmus সালামের জ্ঞানের কোটি ভাগের এক ভাগের জ্ঞানের মর্যাদা পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারবে না। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া কেরামকে ইলমে দিনের এবং অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা ধন্য করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আম্বিয়া কেরাম আলাইহিmus সালাম তারা দিন রাত আল্লাহ পাকের ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, বান্দাদেরকে আল্লাহ পাকের বিধানাবলী পৌঁছাতে এবং পথ নির্দেশনা দিতেন। এবং ওই সকল আম্বিয়া কেরামের মধ্যে যাদের কাছে শরীয়ত এসেছে তাদেরকে রাসূল বলা হয়। এবং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিmus সালামের তাদের মধ্যে পদমর্যাদায় অনেকটা পার্থক্য রয়েছে, কারো উপর কারো আল্লাহ তাআলা মর্যাদা দান করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং উচ্চ মাকাম আমাদের প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আর তিনি হলেন খতামুন নবিয়্যিন, অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। আল্লাহ পাক নবুয়াতের ধারাবাহিকতা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শেষ করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কেউ নবুয়াত পেতে পারে না। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কিতাবুল আকাইদের মধ্যে 17 নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের পরে অন্য কাউকে নবুয়াত পাওয়া জায়েজ মনে করবে, তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে তখনই বের হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে কাফির হয়ে যাবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন আজকের আমরা আল্লাহ তাআলার এমনই একজন প্রিয় বান্দা নবী ও রাসূল সম্পর্কে, তার সম্মানিত জীবন সম্পর্কে, মুবারক জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ। আর ওই ব্যক্তি হলেন হযরত সাইয়্যিদুনা
ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তার সম্মানিত নাম মুবারক হলো ঈসা রূহুল্লাহ এবং তার উপনাম হলো ইবনে মারিয়াম, আর তার উপাধি হলো কালিমাতুল্লাহ, অর্থাৎ জন্মদাতা ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের পবিত্র বাক্য কোন দ্বারা জন্ম লাভকারী একমাত্র ব্যক্তি। আর তার আরেকটি উপাধি হলো মসিহ, অর্থাৎ স্পর্শ করার মাধ্যমে আরোগ্য প্রদানকারী। হ্যাঁ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি মানুষদেরকে, রোগীদেরকে শুধুমাত্র স্পর্শ করতেন আর ওই ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তার আরও একটি উপাধি হলো ওয়াজিয়া, অর্থাৎ সম্মানিত মর্যাদাবান। এবারে আরও উপাধি রয়েছে মুকাররাব, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভকারী, সলেহ নেককার বান্দা। এই সকল উপাধি আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শান ও মান এবং মর্যাদা মহত্বকে খুবই সুন্দরভাবে হাদিসে পাকের মধ্যে অসংখ্য জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদিসে মুবারাকা সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করি। ইরশাদ হচ্ছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পিতা হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া এবং সর্বশেষ আমার আশার, অর্থাৎ আমার জন্মের সুসংবাদ প্রদানকারী ছিল হযরতে ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যখানে কোনো নবী নেই, তিনি কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করবেন। যখন তাকে তোমরা দেখবে তো চিনে নিবে। কিভাবে চিনে নেবে? আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যে সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন যে তার গায়ের রং লালচে ফর্সা হবে, তিনি উচ্চতায় মধ্যম আকৃতির হবে এবং তিনি হালকা হলুদ রঙের দুটি পোশাক পরিধান করে থাকবেন এবং ভেজা অবস্থায়, মনে হবে যে ভেজা অবস্থায় থাকবেন, কিন্তু তার মাথা মুবারক থেকে পানির ফোঁটা পড়ছে এমনটা মনে হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে আরও ইরশাদ করেন তিনি শুয়োরকে হত্যা করবেন এবং আল্লাহ পাক তার যুগে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে অবশিষ্ট রাখবেন না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কানা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন এবং 40 বছর পর্যন্ত তিনি পুনরায় দুনিয়াতে এসে অবস্থান করবেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করবেন আর মুসলমানেরা তার জানাজা নামাজ পড়াবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হযরতে সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন। তখন তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে সাদা পূর্ব পাশের মিনারে অবতরণ করবেন, যে তিনি হালকা হলুদ রঙের দুটি পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকবেন এবং তিনি 2 জন ফিরিস্তার কাঁধে ভর করে তাদের বাহুতে ভর করা অবস্থায় দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। যখন তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মাথা অবনত করবেন তখন পানির ফোঁটা ঝরে পড়বে, আর যখন তিনি আলাইহিস সালাম মাথা উত্তোলন করবেন তখন মুক্তার মতো শুভ্র রূপার দানা ঝরতে থাকবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের মুবারক জীবনের একটি আলোকিত দিক হলো তিনি খুবই সাদাসিধে স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিনয় এবং নম্রতার অশেষ দৌলত দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি আলাইহিস সালাম চাইলে অনেক আরাম আয়েশের জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু নয়, তিনি এই নশ্বর দুনিয়ার প্রশান্তি ও আরাম আয়েশকে ফেলে সর্বদা অনারম্বতা এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে অতিবাহিত করাকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একবার ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
তার অনুসারী হাওয়ারিদের মধ্যে এইভাবে উপস্থিত হলেন যে তার গায়ে একটি উলের জুব্বা ছিল এবং তিনি একটি সাধারণ মানের পাজামা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। নুরানি শরীরে উলের জুব্বা এবং সাধারণ মানের পাজামা পরে তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে আসলেন। এই অবস্থায় তিনি খালি পায়ে ছিলেন আর তার মাথার মধ্যেও কোনো কাপড় ছিল না। তিনি ক্ষুধার কারণে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, পিপাসায় ঠোঁটগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি ইরশাদ করলেন, হে আমার অনুসারীরা, হে বনি ইসরাইল, আমি যদি চাই তো আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার জন্য দুনিয়া ও তার সকল নিয়ামত আমার কদমে নিয়ে আসবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কিন্তু আমি এটি পছন্দ করি না। হে আমার বনি ইসরাইল, তোমরা দুনিয়াকে সর্বদা নগণ্য ও গুরুত্বহীন মনে করো। একে কোনো গুরুত্ব দিও না, কারণ এর কোনো সম্মান নেই। আর যদি তোমরা এটা করো তাহলে দুনিয়া নম্রভাবে তোমার নিকট উপস্থাপন করবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এরপরে আরও নসিহত করেন, তোমরা যদি আখিরাতকে পেছনে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াকে সম্মান ও মর্যাদা দাও, নিশ্চয়ই দুনিয়া কোনো সম্মানিত বস্তু নয়, সে অপদস্থ করবে। দুনিয়া তো তোমাদের জন্য প্রতিদিনই কোনো না কোনো আপদ নিয়ে তোমার নিকট উপস্থাপন করে, সুতরাং এর ধোঁকা থেকে তোমরা সবসময় বেঁচে থাকো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তিনি আরও ইরশাদ করেন যে হে বনি ইসরাইল, হে আল্লাহ পাকের বান্দাগণ, তোমরা কি জানো আমার ঘর কোথায়? আরজ করা হলো, হে আল্লাহ পাকের নবী, আপনি বলে দিন আপনার ঘর কোথায়? ইরশাদ করলেন, আমার ঘর হলো মসজিদ এবং আমার ক্ষুধার্ত থাকাই হলো আমার উদারপত্তি, অর্থাৎ পেট ভরে খাওয়া। চন্দ্র হলো আমার প্রদীপ, আর আমার প্রিয় কাজ হলো শীতের রাতে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অজু করে নামাজ আদায় করা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এরপর আরও ইরশাদ করেন, আমার খাবার হলো শুকনো পাতা, আমি উদ্ভিদ খেয়ে নেই, আর আমার পোশাক হলো উলের জুব্বা। আল্লাহ পাকের ভয় করা আমার আদর্শ এবং মিসকিনদেরকে মিসকিন ও গরিবরা হলো আমার বন্ধু। আর আমি এই অবস্থায় সকাল করি যে দুনিয়ার কোনো বিষয় আমার কাছে থাকে না, আর আমার কাছে এই অবস্থায় আমি রাত অতিবাহিত করি যে দুনিয়ার কোনো জিনিস আমার কাছে থাকে না, কিন্তু তবু আমি এ বিষয়ের কোনো তোয়াক্কা করি না যে অমুক অনেক ধনী ব্যক্তি, এজন্য আমার কোনো ঈর্ষা হয় না। আমি আমার এই অবস্থায় নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান এবং অনেক বড় ধনী মনে করি, অর্থাৎ আমি সব সময় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়া, বর্ণিত রয়েছে যে হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একটি উলের জুব্বা 10 বছর পর্যন্ত পরিধান করতেন। যখন সেটা ছিঁড়ে যেত তো সেটা তিনি রশি দ্বারা বেঁধে নিতেন, আবার কখনো বা তালি বা পট্টি লাগিয়ে নিতেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আমরা শুনলাম যে ঈসা আলাইহিস সালামের কীরূপ সরলতা এবং বিনয় অবস্থায় দুনিয়ার মধ্যে তিনি অবস্থান করেছেন এবং ধর্মনিষ্ঠ ও অল্প তুষ্টিতে কিভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর নিজে সন্তুষ্ট থেকেছেন এবং গরিবদেরকে নিজের আপন ও প্রিয় বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। যদি আমরা একবার নিজেকে প্রশ্ন করি, ঈসা আলাইহিস সালামের এই মুবারক জিন্দিগি সামনে নিয়ে যদি আমাকে প্রশ্ন করি যে আমার অবস্থা কেমন, আমি কি অনাড়ম্বরতা পছন্দ করি নাকি ধনীদেরকে দেখে ঈর্ষান্বিত হই? আমি কি গরম এবং শীতের মধ্যে নামাজ পড়াকে নিজের জন্য পছন্দ করি নাকি করি না? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমি কি গরিবদেরকে ভালোবাসি এবং নাকি আমরা দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পালিয়ে বেড়াই? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা কি নিজের মাঝে আখিরাতের চিন্তা খুঁজে পাই নাকি পাই না? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই বিনয় এবং গরিবদের ভালোবাসা এবং ধন সম্পদের প্রতি লিপ্সা না থাকা, আল্লাহ তাআলা যেন ওনার এই মুবারক চরিত্রকে আমাদের চরিত্রের মধ্যে নিয়ে আসার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ, হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্মানিত আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু তাআলা একজন কারামত সম্পন্ন ওলিয়া ছিলেন এবং আল্লাহ পাক তাকে কতিপয় বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন যা অন্য অন্য মহিলাদেরকে এভাবে দেওয়া হয়নি। প্রিয় ইসলামের আসুন হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আম্মাজানের বিষয়ে আমরা শ্রবণ করি এবং তার বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্মানিতা আম্মাজানের নাম হলো মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। মরিয়াম শব্দের অর্থ হলো ইবাদতকারিণী এবং সেবিকা। হযরত মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর সম্মানিত পিতার নাম হযরতে ইমরান এবং মায়ের নাম হলো হান্নাহ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহা। হযরত মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি মাদারজাত ওলি ছিলেন, অর্থাৎ মায়ের গর্ভ থেকেই তিনি ওলিয়া হয়ে দুনিয়াতে পদার্পণ করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সাইয়্যিদাতুনা মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সারা অন্য কোনো মহিলার নাম সরাসরিভাবে কোরআনে পাকের মধ্যে বর্ণিত হয়নি। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কত সম্মানিতা তিনি ছিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জান্নাতি রমিনদের মধ্যে তিনি সর্দার হবেন। সুতরাং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হবে 4 জন, এর মধ্যে একজন হবে মারিয়াম, দ্বিতীয়জন ফাতিমা, তৃতীয় খাদিজা এবং চতুর্থ আসিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুন্না আজমাইনগণ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা খান রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর জন্মের পরও তার সম্মানিতা আম্মা জান হযরতে তাইয়্যিবা তাহিরা মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কুমারী ছিলেন এবং তিনি কুমারীই থাকবেন আর কুমারী অবস্থায় তিনি কিয়ামতের ময়দানে উঠবেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আর কুমারী অবস্থায় তিনি জান্নাতের নাইমে প্রবেশ করবেন, এমনকি হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমরা শুনলাম যে হযরত সাইয়্যিদাতুনা মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কত ফজিলত বরকত রয়েছে, আর তিনি ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সম্মানিতা আম্মাজান কিরূপ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ওই মহান মহিলা ছিলেন যে তার ফজিলত হাদিস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে এবং যার জান্নাতুন নাইমে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুনিব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তার শান্ত এরূপ যে আল্লাহ পাকের কুদরত এর বহিঃপ্রকাশ হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তারই পবিত্র গর্ভে তাশরিফ নিয়ে এসেছেন, কেননা তার সম্মানিত সত্তা থেকে কারামতের প্রকাশ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে শাইখুল হাদিস আল্লামা মুহাম্মদ মুস্তাফা আজমি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরতে মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পবিত্র গর্ভ থেকে পিতাবিহীন জন্ম লাভ করেছিলেন। যখন জন্মের সময় ঘনিয়ে আসছিল তখন তিনি হযরতে বিবি মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা লোকালয় ছেড়ে কিছু দূরে একটি শুকনো খেজুর গাছের নিচে একাকী বসে গেলেন এবং সেই গাছের নিচে হযরতে সাইয়্যিদুনা ঈসা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর মুবারক জন্ম হলো। যেহেতু তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পিতা ব্যতীত কুমারী মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়ায় এসেছিলেন, এ কারণে ওই সম্মানিতা আম্মাজান হযরতে সাইয়্যিদাতুনা মারিয়াম কিছুটা চিন্তিত এবং উদাসীন অবস্থায় ছিলেন, যেটা স্বাভাবিক হয়ে থাকে, কারণ তার জন্য মানুষেরা কুকথা ও ভৎসনা
করতেছিল, আর এর ভয়ে তিনি লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরের নির্জন জায়গায়, যেখানে একটি শুকনো খেজুর গাছের নিচে তার সন্তানকে জন্ম দিলেন, আর এই নীরব স্থানে আর শুকনো খেজুর গাছের নিচে বসেছিলেন, আর সেখানে খানা দানার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এমন অবস্থায় হযরত সাইয়্যিদুনা জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সেখানে অবতরণ করলেন এবং নিজের মুবারক গোড়ালি, পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন, আর সাথে সাথে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এরপরে হঠাৎ করে ওই শুকনো খেজুর গাছ সতেজ হয়ে গেল। দেখতে দেখতেই সেটা পাকা খেজুর ওই গাছের মধ্যে ধরল। হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিবি মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে লক্ষ্য করে আহ্বান করলেন, যা কুরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কানজুল ঈমান থেকে এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। অতঃপর তাকে তার নিম্ন দেশ থেকে আহ্বান করল, তুমি দুঃখ করো না, নিশ্চয়ই তোমার রব তোমার নিম্ন দেশে একটি নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন, এবং খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা পাকা খেজুর সমূহ ঝরে পড়বে। সুতরাং তুমি আহার করো এবং পান করো, আর নিজের চোখকে জুড়িয়ে নাও। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, শুকনো গাছে ফল হওয়া, হঠাৎ নদী প্রবাহিত হওয়া, নিঃসন্দেহে এটা মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অনেক বড় কারামাত। হযরতে বিবি মরিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি যখন শিশু ছিলেন, তখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের মেহরাবের মধ্যে ইবাদত করতেন, আর তখন কোনো কষ্ট ছাড়াই আল্লাহ তাআলা তার ওই মেহরাবের ভিতরে অমৌসুমি ফল সেখানে পৌঁছে দিতেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যখন তিনি আম্মা হয়ে গেলেন, যখন তার সন্তান জন্মগ্রহণ করল, তখন তার কাছে আর ফল আসলো না। তখন আল্লাহ পাক আদেশ করলেন যে খেজুরের মূল ধরে নাড়া দাও, তবেই তুমি খেজুর পাবে। এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের জন্মদাতা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা পরিশ্রমে রুজি অর্জিত হয়ে থাকে। রিজিক আল্লাহ তাআলা প্রদান করে থাকেন, কোথাও না কোথাও থেকে আল্লাহ তাআলা তার খানার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু যখন মানুষ সন্তানের জন্মদাতা হয়ে যায়, তখন তার উপর আবশ্যক যে সে পরিশ্রম করে রিজিক অন্বেষণ করবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দেখুন মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের মা ছিলেন না, ততক্ষণ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই আল্লাহ তাআলা তার ইবাদতখানার মধ্যে মৌসুমি ফল নয়, অমৌসুমি ফল পৌঁছে দিতেন। কিন্তু যখন তিনি সন্তানের মা হয়ে গেলেন, যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে জন্ম দিলেন, তখন আল্লাহ পাকের আদেশ হলো যে খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দাও, নিজের দিকে টান দাও এবং পরিশ্রম করো, তবেই তোমাকে খেজুর প্রদান করা হবে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা এখনই যে ঘটনাটা শ্রবণ করলাম, এটা মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব কুরআনের আশ্চর্য অনন্য ঘটনাবলী নামে যে কিতাব রয়েছে, এর মধ্যে থেকে এই একটি ঘটনা আমরা শ্রবণ করলাম। এরকম আরও অসংখ্য চমকপ্রদ কুরআনিক ঘটনা দ্বারা সমৃদ্ধ এই কিতাব, যা আমরা যদি চাই যে আমরা কুরআনের ঘটনা দ্বারা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করব, তবে আজকে ইনশাআল্লাহ তাআলা নিয়াত করে নে যে মাকতাবাতুল মদিনা থেকে হাদিয়া দিয়ে ইনশাআল্লাহ সংগ্রহ করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, নিঃসন্দেহে আম্বিয়া কিরামগণ আলাইহিমুস সালাম নিজেদের প্রতিটি গুণাবলীতে অনন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক তাদের এমন উৎকর্ষ এবং মুজিদা যারা ধন্য করেন যে যা শুনে জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য মুজেজা দ্বারা ধন্য করেছেন। এমনকি শিশুকাল থেকেই তার মুজেজা প্রকাশিত হতে থাকলো এবং নবুয়াতের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। আসুন হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুজেজা সম্পর্কে একটি মুজেজা আমরা শ্রবণ করি। যখন
হযরত মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঈসা আলাইহিস সালামকে জন্ম দিলেন এবং কোলে করে লোকালয় অর্থাৎ বনি ইসরাইলীদের মাঝে ফিরে আসলেন, তাশরিফ আনলেন। তখন জাতি তার প্রতি মাআযাল্লাহ কুকর্মের অপবাদ দিতে থাকলো এবং লোকেরা বলতে শুরু করলো, হে মারিয়াম, তুমি এমন মন্দ কাজ কি করে করলে? অথচ তোমার পিতা অনেক বুজুর্গ ছিলেন, তার কোনো মন্দ স্বভাব ছিল না, তোমার আম্মা কুকর্মকারী ছিলেন না, স্বামী ছাড়া তুমি কিভাবে সন্তান জন্ম দিলে? তখন তার জাতির উদ্দেশ্যে মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, এই শিশু থেকে তোমরা সব কিছু জিজ্ঞাসা করে নাও। তখন তারা লোকেরা বলল, আমরা এই শিশু থেকে জেনে নেব, এটা কিভাবে সম্ভব? এ তো এখনও শিশু রয়েছে, সে কিভাবে কথা বলবে? জাতির এই কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে পাকের সূরাতুল মারইয়ামের মধ্যে 30 থেকে 33 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ক্বালা ইন্নী আবদুল্লাহ, অর্থাৎ শিশুটি বলল, আমি তো আল্লাহ তাআলার বান্দা, আতানিয়াল কিতাবা ওয়া জাআলানি নাবিয়্যা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া জাআলানি মুবারাকান আইনামা কুনতু ওয়া আওসানি বিস-সালাতি ওয়াজ-যাকাতি মা দুমতু হাইয়া, অর্থাৎ তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং আমাকে নামাজ এবং জাকাতের তাগিদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। ওয়া বাররাম বিওয়ালিদাতি ওয়া লাম ইয়াজআলনি জাব্বারান শাকিয়্যা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যার অনুবাদ এমন যে আমার মায়ের সাথে সৎ ব্যবহারকারী এবং আমাকে উদ্যত হতভাগ্য করেননি। ওয়াসসালামু আলাইয়া ইয়াউমা উলিদতু ওয়া ইয়াউমা আমুতু ওয়া ইয়াউমা উবআসু হাইয়া, অর্থাৎ যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি সেই দিনের প্রতি শান্তি, আর যেদিন আমার মৃত্যু হবে, আর যেদিন আমি পুনরায় জীবিত হব অর্থাৎ পুনরুত্থিত হব। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনছিলাম যে হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলা নবিয়্যিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শিশু অবস্থায় যখন তিনি লোকালয়ে আসলেন আর এত সুন্দরভাবে তিনি বাকপটুতার সহিত এই বক্তব্য দিলেন, আল্লাহ তাআলা ওই বক্তব্যকে কোরআনে পাকের মধ্যে আবারও ইরশাদ করে দিলেন। নিজেকে আল্লাহ তাআলার তিনি সর্বপ্রথমে যে শব্দ বললেন, ইন্নী আবদুল্লাহ, অর্থাৎ আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, তিনি নিজেকে আল্লাহ তাআলার বান্দা হিসেবে সর্বপ্রথম তার জাতিকে জানিয়ে দিলেন, যেন কেউ তাকে খোদা অথবা খোদার সন্তান বলতে না পারে, লোকেরা ভবিষ্যতে তার প্রতি অপবাদ দিতে না পারে। আর এই অপবাদ তো আল্লাহ পাকের প্রতি পড়ত। এ কারণেই তার রিসালাতের পদমর্যাদার চাহিদা এটাই ছিল যে তিনি নিজের আম্মাজানের অপবাদের জবাব দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার বান্দা বলে নিজেকে আল্লাহ তাআলার বান্দা ভাবে স্বীকার করে আল্লাহ তাআলার প্রতি অপবাদের জবাব আগে প্রদান করলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটাই হলো নবুয়াতের মর্যাদা এবং তিনি তাই করলেন। এবং বাল্যকালেই তার প্রথম যে মোজেজা প্রকাশ হলো যে শিশু অবস্থায় তিনি আল্লাহ পাকের বান্দা বলে নিজেকে স্বীকার করে নিলেন, যাতে পরবর্তীতে মানুষ তাকে খোদা অথবা খোদার সন্তান বলে জানতে না পারে, এবং নিজের আম্মাজানের অপবাদের জবাবও তিনি সাথে সাথে দিয়ে দিলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই বক্তব্য থেকে আমরা এই মাদানী ফুল পাই যে নামাজ এবং জাকাত আদায় করা আর পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করা এটা খুবই পুরাতন একটি ইবাদত, যা আম্বিয়া কেরামের পছন্দনীয় পদ্ধতি। আলহামদুলিল্লাহ, এটি এমন একটি সুন্দর ইবাদত যে আমাদের পবিত্র শরীয়তের মধ্যেও এই আদেশ দিয়েছে। কিন্তু আফসোস, আজকে আমাদের অবস্থা কেমন? আমরা কি নিয়মিত নামাজ আদায় করি?
আমাদের অবস্থা কেমন যে আজকে আমরা জাকাত যখন যার উপর ফরজ হয়, ওয়াজিব হয়, এটা নিয়ে আমরা টাল বাহানা শুরু করে দেই এবং জাকাত দেওয়া থেকে আমরা নিজেকে বিরত রাখি। আর যে সকল লোকেরা জাকাত প্রাপ্য তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেই, তারা এই দুয়ার থেকে ওই দুয়ারে যায়, কিন্তু ওই ব্যক্তির জাকাত প্রাপ্য ছিল, সে আমার কাছে জাকাত পাওনা ছিল, কিন্তু আমরা এই রকম আচরণ করি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের আরও একটি মাদানী ফুল যেটা আমরা পেয়েছি তা হলো পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা, যেটা কোরআনে কারিমের মধ্যে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী শরীয়তের মধ্যেও ফরজ ছিল। আর ওই পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহারের অবস্থা আমাদের সমাজে কেমন? আমরা কি আমাদের পিতামাতার বাধ্যগত সন্তান? যদি না হয়ে থাকি তো আজকে থেকে আমরা নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকে থেকে আমরা নামাজি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যাদের উপর জাকাত আসবে তো জাকাত প্রদান করবে ইনশাআল্লাহ, এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনছিলাম ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুজেজা, তার অসংখ্য মুজেজা প্রকাশিত হয়েছে। আসুন আরও একটি মুজেজা সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করি। যখন হযরত ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবুয়তের দাবি করলেন, তখন লোকেরা তাকে বলল যে আমাদেরকে মুজেজা দেখান, তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হব। তিনি তখন মাটি দ্বারা বাদুরের আকৃতি বানিয়ে এর মধ্যে ফুঁক দিলেন, আর সাথে সাথে সেটা উড়ে চলে গেল। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তো বাদুর কেন বানালেন? এর বিশেষত্ব হলো এই যে উড়ন্ত প্রাণীর মধ্যে খুবই আশ্চর্যজনক একটি প্রাণী, এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের স্পষ্ট প্রমাণ অন্যান্যদের থেকে এই প্রাণী আলাদা, কারণ এটা পাখা ছাড়াই উড়ে বেড়ায়, এবং সে যখন হাসে তার দাঁতগুলো বের হয়ে যায়। পাখি আবার কিভাবে হাসে, এইরকম আশ্চর্য এক প্রাণী। এবং এই প্রাণীটা এমন, এই পাখিটি এমন যে বাচ্চা প্রসব করে থাকে, যা অন্য কোনো পাখি এরকমভাবে করে না। তো এই জন্যই আল্লাহ তাআলার কুদরত যে তিনি এই আশ্চর্যজনক পাখির মুজেজা ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আরও একটি মুজেজা তার ছিল, আর সেটা হলো ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন কোনো রোগী তার কাছে আসতো, তিনি তাকে স্পর্শ করে দিতেন আর সাথে সাথে সে আরোগ্য লাভ করত। আর একটি মুজেজা যেটা হলো আরোগ্য দানকারী, আর সেটা হলো শ্বেত রোগকে তিনি ভালো করতেন, আর জন্ম অন্ধকে তিনি ভালো করতেন। শ্বেত রোগ এমন একটি রোগ যার চিকিৎসা এখনও হয়তো আবিষ্কার হয়নি, আর ওই সময় চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। আর ওই সময়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শ্বেত রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে এই মুজেজা দান করলেন যা কারো সাথে না মিলে। আর ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখনই স্পর্শ করতেন তো শ্বেত রোগ ভালো হয়ে যেত। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মুজেজা সম্পর্কে শুনছিলাম আমরা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরেকটি মুজেজা হলো অদৃশ্যের সংবাদ দেওয়া। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের সংবাদ দেওয়ার মুজেজা দান করেছেন। এমনকি সকল নবীদের যে মুজেজা রয়েছে তার সমষ্টি হলো আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তার কাছ থেকে এই সকল মুজেজা প্রকাশ পেল, তো লোকেরা বলল তিনি তো জাদুকর, যেটা আমার নবীর বেলায়ও বলেছেন। তো যখন লোকেরা এটা বলতে লাগলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা আজকে কি খেয়েছো আর তোমাদের ঘরে কি রেখে এসেছো সেটাও আমি বলে দিতে পারি। এমনকি তিনি তার কাছে যে সকল বাচ্চারা আসতো তাদেরকে তিনি বলতেন যে তোমাদের পরিবারের লোকেরা অমুক অমুক জিনিস খেয়েছে, আর অমুক অমুক জিনিস তোমাদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। আর যখন শিশুরা বাড়ি যেত তখন তাদেরকে বলতো যে তোমাদের এ কথা বলেছে, তখন তারা বলতো যে এই জিনিস তোমরা খেয়েছো আর এই জিনিস তোমরা লুকিয়ে রেখেছো। তখন তারা বলতো যে এই কথা কার থেকে শিখেছো? ওই শিশুরা বলতো ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে আমরা শিখেছি।
তখন ওই লোকেরা ঈসা আলাইহিসসালামের কাছে শিশুদেরকে যাওয়া বন্ধ করে দিল এবং বলতে লাগলো তিনি তো একজন জাদুকর। মাআজাল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এখনও ওই সকল লোকেরা বিদ্যমান রয়েছে। যেমনটা আফসোস যে বদ মাজাহাব এবং বদ আকিদাধারীদের সাথে সংস্পর্শে থাকার কারণে এই সকল মহান ব্যক্তিদের এবং আল্লাহ তাআলার আম্বিয়া কিরাম এবং আউলিয়া কিরামের এই মহান মুজিজা এবং কারামতকে অস্বীকারী লোক এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো বদ মাজাহাব এবং বদ আকিদাধারী লোকদের সংস্পর্শে থাকা এবং এদের শয়তানি কুমন্ত্রণার শিকার হওয়া। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সুতরাং মন্দ সহচর্য থেকে আজকে থেকে নিয়ত করুন যে আমরা ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকব এবং শয়তানের এই প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মনে রাখবেন আশিকারে রাসূলের মাদানী সংগঠন, দ্বীনি সংগঠন, দাওয়াত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং সৎ সহচর্য পাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। সুতরাং আপনিও আজকে থেকে যারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছেন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তারা ইনশাআল্লাহ তাআলা নিয়ত করে নি যে ইনশাআল্লাহ তাআলা আজকে থেকে দাওয়াতি ইসলামের সাথে সঙ্গ দেবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াতি ইসলামীর 12টি দিনই কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো ছুটির দিনের ইতিকাফ। আর এই ছুটির দিনের ইতিকাফ যেখানে করা হয়, যেখানে শহরের দুর্বল এলাকা, যেখানে ইলমে দিন কম পৌঁছেছে বা ইলমে দিনের চর্চা কম হয়ে থাকে, ওই সকল এলাকাতে ছুটির দিনের ইতিকাফ করা হয়। আর এর মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ ইলমে দিন অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ইনশাআল্লাহ আমরা ছুটির দিনের ইতিকাফে অংশগ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম সম্পর্কে শুনছিলাম। হযরত ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এমন একটি ব্যক্তি ছিলেন, আর তার মুবারক জীবনের মধ্যে এমন একটি অভ্যাস ছিল, আর তা হলো অন্যের দোষ ত্রুটি খোঁজা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এমনকি আমরা তো মানুষের দোষ ত্রুটি সহ বিভিন্ন প্রাণীরও দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়াই, আর ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম কেমন ছিলেন আসুন শ্রবণ করি। তিনি নির্বাক প্রাণী সম্পর্কেও মন্দ বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা আল্লামা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া লেখেন, হযরত মালিক বিন দিনার রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একদা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি বলেন যে ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম একটি মৃত কুকুরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তার অনুসারীগণ বলল যে এই কুকুরটি খুবই দুর্গন্ধময়। তখন ঈসা বললেন যে এই কুকুরটির দাঁতগুলো খুবই ধবধবে সাদা এবং সুন্দর। এই উক্তি দ্বারা যেন তিনি আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এই কুকুরটির গীবত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন এবং হাওয়ারিদেরকে শিক্ষা দিলেন যে একটি মৃত প্রাণী সম্পর্কেও গীবত করা যাবে না। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আরও একটি বিষয় যেটা শিক্ষণীয় রয়েছে যে সব সময় প্রতিটা বস্তুর মধ্যে, প্রতিটা প্রাণীর মধ্যে, প্রতিটা মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো ভালো জিনিস রয়েছে। তো আমরা চাইলে ওই ভালো জিনিস আমরা বলতে পারি, কিন্তু না, আমরা তার দোষ যে বিষয়টা রয়েছে ওটা খুঁজে খুঁজে বের করি। তো আজকে থেকে নিয়ত করে নেই, একটি উদাহরণ এমন প্রচলিত রয়েছে যা সবার জানা রয়েছে, সবাই কম বেশি জানি, কিন্তু আমরা শুধরাই না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ওই উদাহরণটি এমন যে বলা হচ্ছে যে একটি গ্লাসে অর্ধেক পানি আছে, তো কেউ একজন এসে বলল এটা গ্লাসটা অর্ধেক খালি, আর কেউ বলল গ্লাসটা অর্ধেক ভরা। তো আমরা এই থেকে বুঝতে পারি কার মেন্টালিটি পজিটিভ রয়েছে, কার মেন্টালিটি নেগেটিভ রয়েছে। প্রিয় স্নেহিতরা, আমরা চাইলে ভালো দিকটা উপস্থাপন করতে পারি। তো আজকে থেকে আমরা নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের মুবারক জিন্দেগির অনুসরণে আমরা ইনশাআল্লাহ মানুষের দোষ ত্রুটি খোঁজা থেকে বিরত থেকে তার ভালো দিকটা উপস্থাপন করবে ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা,
আমরা যা শুনলাম আল্লাহ তাআলা এর উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আসুন বয়ানের শেষে সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করি। আজকে সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে আমির আহলে সুন্নাত এর রিসালা 101 মাদানী ফুল থেকে কথাবার্তার আদব, সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে আসুন শ্রবণ করি। নাম্বার 1, মুস্কি হেসে উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। মুসলমানের মন খুশি করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা রাখুন। চাই একদিনের বাচ্চা হোক না কেন, ভালো ভালো নিয়তে তাদের সাথে আজকে থেকে আপনি বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, কথাবার্তা চলাকালীন লজ্জাস্থানে হাত লাগানো, থুতু নিক্ষেপ করা, এদিক সেদিক আমাদের অনেকের অভ্যাস রয়েছে যে আঙ্গুলের মাধ্যমে নিজের নাকের বা বিভিন্ন অঙ্গের ময়লা পরিষ্কার করা, এই সকল বিষয় আমরা লক্ষ্য রাখবো ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দাওয়াতি ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত 6টি দুরূদ শরীফ ও 2টি দোয়া আসুন পাঠ করা হয়। আসুন আমরাও পাঠ করে নিই। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এ দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত সাইয়্যিদুনা আহমদ সাবি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এ দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে
তখন এভাবেই পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এ দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফিরিস্তা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি ওয়া রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি ওয়া রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি ওয়া রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন প্রিয় ইসলাম ভাইরা আমরা আবারও মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করুন الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آل
آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أعني ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتبعث. মালিক মাওলা, দয়ালু আল্লাহ, আজকে ওই রাত মাওলা, ইয়া আল্লাহ, যে রাতে যে দিনে মাওলা অসংখ্য গুনাহগারকে মাওলা তুমি ক্ষমা করে দিবে মাওলা। ইয়া আল্লাহ, এই আশায় তোমার দরবারে দুটি হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। আজকে দাওয়াতি ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, আমরা তো সেই গুনাহগার যে দিনের আলোতে গুনাহ করেছি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে গুনাহ করেছি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, কেউ দেখিনি, তুমি তো দেখে ফেলেছো মাওলা। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে বেহিসাব মাগফিরাত দান করে দাও। মালিক ও মাওলা, দরজা বন্ধ করে গুনাহ করেছি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, মানুষের ভয়ে মাওলা। ইয়া আল্লাহ, তোমাকে ভয় পাইনি মাওলা, তুমি তো সব কিছু দেখে নিয়েছো মাওলা। ইয়া আল্লাহ, আমরা ভেবেছি কেউ দেখেনি মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, গুনাহ করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করে নিয়েছি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, বাঁচার কোনো পথ নেই মাওলা, তুমি যদি ক্ষমা না করো মাওলা। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও, পরেজগার মুত্তাকি বানিয়ে দাও, ইমানদার নামাজি বান্দা হিসেবে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ, বারবার তুমি আমাদেরকে হজ করা তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, সপরিবারে হজ করা তৌফিক দান করে দাও। মালিক ও মাওলা, আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও। যেমন বান্দা তুমি পছন্দ করো আমাদেরকে তেমন বানিয়ে দাও। আল্লাহ, নেক পরিবেশে সাথে থাকার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে নেকির প্রতি আগ্রহ তৈরি করে দাও, গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে দাও। মালিক মাওলা, দয়ালু আল্লাহ, ইলমে দ্বীন অর্জন করা তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ, সেই অনুযায়ী আমল করা তৌফিক দান করে দাও। অন্য ইসলামী ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করে দাও। মালিক মাওলা, আজকে তোমার এক প্রিয় বান্দা, প্রিয় নবী, প্রিয় রাসূল ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জীবনী সম্পর্কে শুনলাম মাওলা। ইয়া আল্লাহ, তার জিন্দেগীর যে সকল ভালো গুণগুলো আমরা শুনেছি মাওলা, ওর উপর আমল করা তৌফিক দান করে দাও। এ মালিক মাওলা, দয়ালু আল্লাহ, কোন কোন গুনাহের কথা বলবো মাওলা। ইয়া আল্লাহ, এমন কোনো গুনাহ নেই যে আমরা করিনি মাওলা। ইয়া আল্লাহ, এমন কোনো নেক আমল করিনি যার ওসিলায় তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো মাওলা। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের মেহেরবান পিতামাতাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের মায়ের দিকের পূর্বপুরুষদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের পিতার দিকের পূর্বপুরুষদেরকে ক্ষমা করে দাও। সকল উম্মতের গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। মালিক মাওলা, দুনিয়া শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, আজ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান নরনারী এসেছে আসবে মাওলা, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এ মালিক মাওলা, ইয়া আল্লাহ, দাওয়াতি ইসলামের ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করে মাওলা, অনেকে অনেক আশা নিয়ে আসে মাওলা, দোয়া কবুল হয় এই জন্য মাওলা। ইয়া আল্লাহ, জানি না কার অন্তরে কি ব্যথা নিয়ে এসেছে মাওলা, কি দোয়া নিয়ে তোমার কাছে হাত তুলে দিয়েছে মাওলা। ইয়া আল্লাহ, দাওয়াতি ইসলামের এই ইজতেমার উসিলায় তাদের দোয়াকে কবুল করে নাও। মালিক মাওলা, সকলের নেক ও জায়েজ দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও। মালিক মাওলা, আমাদেরকে বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো, বারবার
একবার জিয়ারতে মদিনা নসিব করো। ইয়া আল্লাহ হালাল রিজিক খাওয়ার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ মালিক মাওলা, অনেকে অসুস্থ রয়েছে মাওলা, সুস্থতা দান করে দাও। আল্লাহ অনেক ইসলামী ভাই আল্লাহ ঋণগ্রস্ত রয়েছে মাওলা, তাদের ঋণ পরিশোধ করা তৌফিক দান করে দাও। ওয়াহিতুক মামলা মোকদ্দমায় যারা মাওলা লিপ্ত রয়েছে মাওলা, তাদেরকে আসানি দান করে দাও। মালিক মাওলা দয়ালু আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলে দিয়েছি মাওলা, ইয়া আল্লাহ জীবনে একবার হলে মাওলা আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিদার দ্বারা ধন্য করে দাও। মালিক মাওলা দয়ালু আল্লাহ, যা চাইতে পেরেছি, যা পারিনি মাওলা, যা আমাদের প্রয়োজন দান করে দাও, যা প্রয়োজন নেই তুমি আমাদের থেকে উঠিয়ে নাও। মালিক মাওলা আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাতের আল্লাহ ইলমের মধ্যে, আমলের মধ্যে, হায়াতের মধ্যে কোটি কোটি বরকত দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ দাওয়াত ইসলামের সকল মুবাল্লিগিনদেরকে মাওলা কবুল করে নাও। আল্লাহ তাদের খেদমতকে কবুল করে নাও। আল্লাহ যারা ইন্তেকাল করেছে জান্নাত দান করে দাও। আল্লাহ যারা দুনিয়া রয়েছে মাওলা তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের দোয়াকে আমাদের নবীজির উসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे ला से आज़म इमाम तो का वन्नो का जलवाए शान कुदरत पहला डाल दिए क़ल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पहला। फैज़ से जिनके लाखों नामा जीबाने, फैज़ से जिनके लाखों ईमान में साजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। প্রিয় ইসলামের মজলিস শেষে দোয়া পাঠ করনি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। जिनकी दावत जागा